हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 2 पुनः जागरण और आधुनिकतार उत्थान यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर देखा। मु ऑलरेडी मेजर पेपर 5 एवं 6 भिडियोटी बनई से मोर डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी क्लिक करके भिडियो गुड़िक देखिपारती। एवं आज क्लास जब आपण मैंने पीडीएफ चाहते तेरे निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे एड हो जाओ जहाँफल क्लास पीडीएफ पाइपर कहीं एग्जाम पाखे आसलानी से क्लास पीडीएफ बहुत आवश्यक रही। तो एवं आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आस नवजागरण आंदोलन मुख्य केन्द्र थिले ना फ्लोरेंस। परवर्ती प्रश्न निज जुगर समस्यार अध्ययन पाई माकियाभेली डैश पद्धतिर अवलंबन करथिले ना ऐतिहासिक पद्धतिर से अवलंबन करथिले। परवर्ती प्रश्न को आसिबा माकियाभेलींकर लेखनी कथनी और चलनीर समभाव परिप्रकाश होइथिबारु तांकु एबे भी चिंता करा जाए एवं तांको नीति को ग्रहण करता व्यक्ति को डैश बोली कहा जाए तांकु माकियाभेलियन बोली कहा जाए। जो व्यक्ति माने तांकर लेखनी कथनी एवं चलनी को परिप्रकाश करती ताकु आमे माकियाभेलियन बोली कही थाउ। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा माकियाभेली होउचंदी प्रथम दार्शनिक जे कि धर्म और धार्मिक मनोभाव को डैश ठारू पृथक करबा पई संकल्प नेइथिले ना राजनीति को। धर्म एवं धार्मिक मनोभाव को राजनीति और पॉलिटिक्स आगुरु अलग करने से संकल्प नहीं। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा डैश पुस्तक स्वैच्छाचारिता तथा निरंकुश राजतंत्र उपरे गुरुत्व देइथिले ना नरपति पुस्तक। परवर्ती प्रश्न डिस्कस डैश साधारणतंत्र विषय लिपिबद्ध होइछि ना रोमान साधारणतंत्र शब्द रे लिपिबद्ध अछि। परवर्ती प्रश्न माकियाभेलींकर डैश पुस्तक असंवैधानिक भाव क्षमता को आसिबा नरपतिंकर कार्यकलाप उपरे आलोकपात करिथाए ना कालजयी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा डैश पुस्तकर मुख्य दर्शन हेउछि जे राष्ट्र सर्वोच्च अनुष्ठान अटे ना नरपति पुस्तकर। परवर्ती प्रश्न माकियाभेलींकर मतरे मनुष्य एक डैश समान अटे ना पशु समान अटे। परवर्ती प्रश्न को आसिबा माकियाभेली डैश राष्ट्र व्यवस्थार जनक अटंती ना आधुनिक राष्ट्र व्यवस्थार जनक अटंती। परवर्ती प्रश्न माकियाभेली सर्वप्रथम डैश को राजनीति ठारू पृथक करने कही नीतिशास्त्र को पृथक करने से कही। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिबा डैश प्रथमे राष्ट्र शब्द व्यवहार करथिले ना माकियाभेली। परवर्ती प्रश्न माकियाभेली को डैश नीतिर जनक भाव अभिहित करा जाए ना धर्मनिरपेक्ष नीतिर जनक भाव तांको अभिहित करा जाए। परवर्ती प्रश्न माकियाभेली मतरे राष्ट्र होउछि एक डैश संस्था राष्ट्र होउछि एक मानवीय संस्था। परवर्ती प्रश्न माकियाभेली निज पुस्तक रे रिज्यूम कमाई दूची। माकियाभेली निज पुस्तक रे डिस्कस गणतंत्र संपर्क रे वर्णना करिया को डैश ठारू श्रेष्ठ बोली कहिसंती ना राजतंत्र ठारू श्रेष्ठ बोली कहिसंती। परवर्ती प्रश्न मध्ययुगीय डैश पद्धति को त्याग करथिबारु माकियाभेली को पुनर्जागरणर संतान और आधुनिक विश्वर मुख्य सूत्रधार रूपे अभिहित करा जाए ना धार्मिक पद्धति को से त्याग करथिबारु तांको आधुनिक विश्वर मुख्य सूत्रधार रूपे अभिहित करा जाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसिबा हॉब्स कहउथिले जे से एवं डैश जान संतान रूपे जन्म नेथिले ना भय। हॉब्स कहउथिले जे मु एवं भय मध्य मो सांगे जन्म हेछि। परवर्ती प्रश्न
ହୋମ୍ସଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଡେସ୍ ଥିଲା ନା ଭୌତିକବାଦୀ ଥିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, ଡି ସିଭେ ଗ୍ରନ୍ଥର ହବ୍ସ ଡେସ୍ ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସଂଜ୍ଞା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିକର ପରେ ପଲିଟିକ ପୁସ୍ତକରେ ହବ୍ସ ଡେସ୍ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହବ୍ସଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଡେସ୍ ଥିଲା ନା ଲେଭିଆଥାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହବ୍ସଙ୍କର? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହବ୍ସ ମଣିଷକୁ ଏକ ଡେସ୍ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା ଅସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହବ୍ସ ଡେସ୍ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନବ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଚିତ୍ର ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, ହୋମ୍ସଙ୍କ ଡେସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନଥିଲା ନା ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ନଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଡେସ୍ ଏକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲା ନା ରାଷ୍ଟ୍ର? ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତାଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହବ୍ସ ଡେସ୍ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଲେଭିଆଥାନ ବୋଲି ନାମ ସେ ଦେଇଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହବ୍ସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ତତ୍ତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱର ସେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହବ୍ସ ଡେସ୍ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନୀତିର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ନା ନିରଙ୍କୁଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନୀତିରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା 29 କୁ, ମାକିଆଭେଲି ଡେସ୍ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ନା ଇଟାଲୀ ଦେଶର ରାଜନୀତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ? ଇଟାଲୀ ଦେଶର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦିଅ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏକର୍ଡିଂ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତତ୍କାଳୀନ ଇଟାଲୀର ପ୍ରତିଫଳିତ ଅଟେ ନା ସାବାଇନ କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାକିଆଭେଲି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ନା ଡର୍ନିଙ୍କ ଥିଲା? କାହାର ନା ଡର୍ନିଙ୍କ ଥିଲା ଯେ ମାକିଆଭେଲି ତାଙ୍କ ସମୟର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରିନ୍ସ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମହାନ ରଚନା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ନା ଡର୍ନିକ ଦାର୍ଶନିକ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି କାହାର ନା ମାକିଆଭେଲିଙ୍କର? କ'ଣ କହିଲେ, ଜଣକ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ତା ପିତାର ହତ୍ୟାକୁ ସେ ସହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଅପହରଣକୁ ସେ ସହିପାରିବ ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ନୈତିକ ଆଇନକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ନା ସିସରେ ଦାର୍ଶନିକ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଛନ୍ଦ କପଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିଲୁଆ ଏବଂ ଗଧିଆକୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ସିଂହ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଭାଷାରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାକିଆଭେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପିତା ନା ଜନ୍ସ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାକିଆଭେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିର ପିତା? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ହବ୍ସ ସମ୍ଭବତଃ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ନା ସାବାଇନଙ୍କ ଭାଷାରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନୀତିର ଜନକ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ ନା ମାକିଆଭେଲିଙ୍କୁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ହବ୍ସ ଜାତୀୟଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ନା ପୋମଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ହବ୍ସ ଜାତୀୟଭିତ୍ତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ନଥାଏ ସେଠାରେ ଆଇନ ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଇନ ନଥାଏ ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟ ନଥାଏ। এই ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ହବ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବା, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ତୁମେ ମାରିପାରିବ ମାର ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଲୁଟି ପାରିବ ଲୁଟ? ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରକୁ ବାଘର ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ହକ୍ସଲି ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରକୁ ବାଘର ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ବା କାନୁନ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ନିହିତ ରହିବ ତେବେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରାଜତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରାଜତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ନିହିତ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା କୁଳୀନ ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ? ନା କୁଳୀନ ତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନିହିତ ରହିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ୍ସ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଲେଭିଆଥାନ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ଚୁକ୍ତି ପରେ ହିଁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଓ ରାଜସଭା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆସିଥାଏ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ? ଏଟା ହେଉଛି ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ କାହାର ଅବରୋଧର ଅଭାବ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା? ନା ଗତିର ଅଭାବର ଅବରୋଧ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୋମ୍ସଙ୍କ କୃତି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ଇତିହାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ? ନା ୱେବରଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ହୋମ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଟେ? ହେଉଛି ହର୍ମନଙ୍କ ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଯେ ହୋମ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 23 କୁ, ହୋମ୍ସକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ କହିଛନ୍ତି ହବ୍ସ ଆମକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି କି ମଣିଷ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବିରାଡ଼ି ଓ ବିଲୁଆର ଦୁରାତ୍ମ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ଗିଳିବାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି ଲକ୍ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନ ମାନି ହବ୍ସ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି? ନା ୱିଲବିଙ୍କ ମତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତିଗତ ଅଧିକାର? ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଓ ଜୀବନ ଧାରଣର ଅଧିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ହସ୍ତଗତ ପୁସ୍ତକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି? ନା ନରପତିଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ନା ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ମତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ? ନା ଉପାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୋମ୍ସଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ମତବାଦ ଜଟିଳ ଅଟେ? ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ଜଟିଳ ଅଟେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରେଇବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, ଏମିତି ଅନେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସିଲେକ୍ସନ୍। ଏସବୁକୁ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ କହି ଆସିଛି
जे कॉलेज रे जो क्लास गुडी होउछ से सब मिस करंतु नहीं, काହିଁକିନା ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ବୁଝ, ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କେମିତି ଲେଖାଯିବ, କୋଉ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯିବ, କୋଉ ସବୁ ୱାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଠି କିଛି କିଛି ବୁଝିଥିଲେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କନସେପ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ବା ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଦରକାର, ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ, ପିଡ଼ିଏଫ୍ ପାଇପାରିବ। କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ପାଖି ଆସିଲାନି। ଆଉ କାହାର କ'ଣ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବା ପିଡ଼ିଏଫ୍ ତଳେ ବା ମୁଁ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତା ତଳେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ପିଡ଼ିଏଫ୍ କିମ୍ବା ମୋ କମେଣ୍ଟ ତଳେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। Thank you all.